ابو لہب کی ایک اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی بنے ہیں اور ایک اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافر بنا، لیکن ود فیملی یہ جہنم گیا ہے ماں سوائے اکا دکا فرد کے۔ لیکن ابو بکر کو دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دھرتی پر صحابہ میں وہ واحد صحابی ہے جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ 4 نسلیں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، 4 نسلیں مسلمان تو کئی کی بھی ہو سکتی ہیں، 4 نسب صحابی ہیں۔ ابو بکر کے والد صحابی، ابو بکر صحابی، ابو بکر کی اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ آپ مجھے کسی صحابی میں یہ ترتیب دکھا دیں، آپ کو نہیں ملے گا، کسی میں دکھا دیں۔ بیٹا صحابی ہے تو والد صحابی نہیں ہے، والد صحابی ہے تو پھر ان کے اولاد میں پوتا صحابی نہیں ہے، لیکن نواسہ صحابی نہیں ہے۔ واحد ابو بکر ہے، باپ صحابی، ابو بکر صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ عثمان عامر بن ابی قحافہ ابو بکر کے ابا جان ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ ابو بکر صدیق صحابی، ابو بکر کی اولادوں میں عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر کے بعد عبید اللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، اسما بنت ابی بکر۔ ابو بکر صدیق کی تمام اولاد میں بچیاں بچے صحابی، 3 نسلیں۔ ابو بکر کی اولاد آگے چلیے، حضرت عبد الرحمن کے بیٹے محمد صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عبداللہ کا بیٹا صحابی، حضرت ابو بکر صدیق کی 2 بیٹیاں، حضرت عائشہ پیغمبر کی بیوی، حضرت اسما حضرت زبیر ابن العوام کی بیوی، حضرت زبیر ابن العوام کا بیٹا عبداللہ بن زبیر صحابی۔ مدینہ منورہ میں حضرت رسول اللہ پہنچے تو یہودیوں نے کہا ہمارا جادو بڑا تگڑا ہے، ہم صدیوں سے جادوگر ہیں، ہم نے مسلمانوں کی بیویوں پہ، ان کی بیگمات پہ جادو کر دیا، ان کی رحم سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، بچی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مدینہ طیبہ میں ایک غم کی بات چھا گئی، ایک کوہرام مچ گیا، لیکن جس گھر کو رب نے چنا بچہ دینے کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں جس گھر کو اللہ نے یہودیت کے منہ پہ لعنت زدہ کے لیے چنا، جس گھر سے یہودیت کے منہ پر تماچے لگنے تھے، وہ گھر ابو بکر کا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا۔ اے یہودیوں کہاں گیا تمہارا جادو؟ اے بے ایمانو دشمنان اسلام کہاں گئی تمہاری حرکتیں؟ کہاں گئے تمہارے معاملات؟ کہاں گیا تمہارا کردار اور کریکٹر؟ کہاں گئی تمہاری مہارت اور اسپیشلائزیشن؟ آؤ ابو بکر کے گھر میں ابو بکر کا نواسہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ 4تھی نسل ہے ابو بکر کی، نواسہ بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ یہ واحد ابو بکر ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ یہودیت گھر سے نہیں نکلتے تھے، منہ چھپا کے نکلتے تھے، ایک دوسرے سے نظروں سے نظریں چرا کے نکلتے تھے، آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے کہ تمہارا جادو کہاں گیا، تمہارے صدیوں کا ایکسپیرینس کہاں گیا، تمہارا زمانے کا تجربہ کہاں گیا۔ تو ابو بکر صدیق کے گھر میں عبداللہ بن زبیر آیا، حضرت اسما کے گھر میں، حضرت اسما کا بہت بڑا نام ہے، ذکر آیا تو میں ایک جملہ کہہ کر اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے ابو بکر کے سینے پہ پل کر جمع ہوئی ہے، یہ ابو بکر کی لخت جگر، نور نظر، پیغمبر کی بڑی سسٹر ان لا، پیغمبر علیہ السلام کے بچوں کی خالہ، رسول اللہ کی سالی حضرت اسما ہے۔ ان کی عمر اس وقت بڑی اچھی تھی، گھر کے کام کاج جانتی تھی۔ جب ابو بکر صدیق نے ہجرت کے ارادے سے سفر شروع کیا تو ان کے والد یعنی ابو بکر کے ابا حضرت اسما کے دادا نے پوچھا تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا؟ تو حضرت اسما نے اس وقت کے پڑے ہوئے سنگریزوں پر اوپر کپڑا رکھ کے، دادا نابینا تھے، ان کے ہاتھ لگوائے کہ دادا جان بہت کچھ چھوڑ گیا ابو۔ حالانکہ گھر میں خدا کی قسم درہم بھی نہیں تھا۔ بھائیوں کو کہا تھا کمانا اور اپنی بہنوں کو کھلانا، کمانا اور اپنی ماں کا ذمہ دار بننا، میں سارا سرمایہ سرور کائنات کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ ابو بکر ہے۔ حضرت اسما کے دروازے پر جب ابو جہل آیا تھا، حیدرآباد صوبہ سندھ کے مسلمانوں، اللہ کی قسم دل ہل جاتا ہے۔
उस लानती ने हजरत अस्मा से पूछा था तेरा अब्बा कहाँ गया? हजरत अस्मा बता नहीं रही थी। हर लफ्ज़ के जवाब में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करती कि अबू बकर सिद्दीक के सफ़र के मामले के राज अफ़शा न होता, अबू जहल की दाल न गलती। तो वो बार बार पूछता कहाँ गया तेरा अब्बू? मैं उस अरबी का तर्जुमा करके आपको सुनाता हूँ, कहाँ है तेरा अब्बू, कहाँ गया? तो हजरत अस्मा कहती जहाँ जाना था, जहाँ जाना था। तो वो पूछता कहाँ जाना था? तो ये कहती जहाँ चले गए हैं। कि बताते नहीं, राज अफशा नहीं करना चाह रही थी अब्बू का। उस बेईमान अबू जहल ने हजरत अस्मा के चेहरे पे थप्पड़ मारा। इस मजमे में अपने सीने के अंदर बेटियों के वालिद रखने वालों, तुम्हारे दिल में अगर तुम्हारी बेटियों की अजमत है, और यकीनन है, जिस आदमी के बालिग बेटी के चेहरे पर एक दुश्मन थप्पड़ मारे, बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। लेकिन अबू बकर ने एक लम्हा नहीं सोचा, हुजूर का साथ देने पे तो मेरी बेटियों के चेहरे पर थप्पड़ पड़ रहे हैं, लेकिन इसने अबू बकर ने हुजूर पाक के आने के मकसद को अपनाया, सब कुछ किया, हुजूर पाक के मकसद को अपनाया और साथ दिया। अल्लाह ने उसका सदका दिया है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को रब ने 100 साल से ज़ायद उम्र दी और इनको इतनी इज्जत दी है, कहते हैं वफात तक हज़रत अस्मा को कभी बुखार नहीं हुआ, कभी सर में दर्द नहीं हुआ, एक दांत आखिर उम्र तक नहीं टूटा। वकानत लहीमा व जसीमा, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह इनके लिए लिखते हैं आखिर उम्र तक इनकी सेहत, इनकी हेल्दी होना ये बरकरार रहा। बल्कि हज्जाज इब्न यूसुफ जैसे जालिम के सामने जब उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत कराई थी, तो उसके सामने बरसरे पैकार होकर जिस माँ इनकी वालदा ने बात की थी, तो हज्जाज जैसा बंदा भी कांप गया था। कहा मैंने अबू बकर सिद्दीक के घर में परवरिश पाई है। ये हजरत अस्मा बहुत बड़ा किरदार। आज हज्जाज की लोग तारीफें करते हैं, मैं हैरान हूं हज्जाज में तुम्हें मिलता क्या है? इसके सर पे साहबा और ताबईन का खून मौजूद है। हम जैसे यजीद को समझते हैं वैसे हज्जाज को समझते हैं, जैसे शिमर को समझते हैं वैसे हज्जाज को समझते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया है कि ताबई वो नहीं है जो सिर्फ सहाबी को देखे, ताबी वो है जिसे कुरान ने कहा, सूरत नंबर 9 सूरत तौबा 11वां पारा पहला सफा आयत नंबर 100, रब कायनात फरमाते हैं वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वन का सहाबा, उसके बाद वल्लज़ीना तबऊहुम वो लोग जिन्होंने सहाबा की इत्तिबा की, ये ताबी हैं। सहाबी का खालिस देखने वाला नहीं, सहाबी को देख के इत्तिबा करने वाला ताबी है। हज्जाज हो गया, शिमर हो गया, यजीद हो गया, ये इत्तिबा वाले नहीं है, ये सहाबा के कातिल हैं। सहाबी का मुत्तबे ताबी बनता है, कातिल ताबी नहीं बनता, ये ज़हन में रखना। हज्जाज के मामले में लोग कहते अजी इसने कुरान पे एराब लगाए थे, एक जबर भी इसने नहीं लगाई। भाई इसके दौर में लगे थे, वो तो टीम थी लगाने वाली, टीम लगा रही है बैठ के, जमात बैठी है, इसके दौर में है, तो आप इसको कह देंगे इसने लगाई है? कहते हैं 200 रकात नमाज नफल पढ़ता था रोजाना। मैंने कहा 2 लाख नमाज नफल पढ़े, सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का खून इसके सर पे है, मजाक की बात है? हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर का कत्ल इसके सर पे है। हजरत अस्मा के लिए इसकी बकवासियात मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी को इसने कौन सी गुस्ताखी से बात की थी? हमें कोई लेना देना हज्जाज से नहीं है, हमें पैगंबर के सहाबा से है। हमें कोई लेना देना शिमर और यजीद से नहीं है, हमें नबी की अहले बैत से है। ये ज़हन में रखना। अकीदा हो तो खुला खुला, लोग पता नहीं हज्जाज के वकील बन के बैठे हुए हैं, बेटे का नाम हज्जाज बिन यूसुफ रख लो, इतनी हिम्मत है अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो। आज भी बेटों का नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम पे रखे जा रहे हैं, कोई हज्जाज का नाम रखता है? आज भी हजरत हुसैन के नाम पे नाम है, कोई शिमर और यजीद का रखता है? तो मेरे दोस्तों इसीलिए बात खुली खुली, तो खुले उन्वान पे बंदा बात करे। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।